I zdravo da svi ti, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako što gledate po naslovu, deneska odlučив po ne znam koji pat da odgovaram na vašite prašanja. Ok, već vi je jasno deka na Insta story sum postavil box, vo koje što vi jeste mi gi postavuvali vašite prašanja, ja sum gi odvojil na interesnite i deneska kja odgovoram v ova video na istite tije prašanja. Da ne ve zamaram so najavata, mislim deka najpametno je da počnem vednaš so odgovaranje, zato što imame bajagi rado. I da, nemoj da ste zaboravili da stavite like na ova video i da se pretplatite na moj YouTube kanal so klik na subscribe. Prvo to prašanje za deneska veli, so koja oprema snimaš i so koja programa editiraš. Dokoliko gi imaš izgledano svite moji videa, bi trebalo da go znaješ odgovorot na ova prašanje, no što me prašuvaš, očigledno ne si gi pogledal svite moji videa, pa jaz ki bidam dobar i ki ti odgovoram. Snimam so telefon Huawei P30, a editiram na KineMaster. Za poveć informaciji, vo deskripcija na ova video, ke stavam link od videoto koje go snimav za vreme na Vlogmasot i se vika kako da bideš youtuber. Vo toa video detaljno objasnuvam kako gi snimam mojte videa i vi pokažu vam kako v sušnost gi montiram. Така što, dokoliko si zainteresiran i ti site vije koji imate na nekoga što mi go postavite ova prašanje, kliknete na prvi od link vo deskripcija i uživajte. Vtoro to prašanje veli, da li nekogaš bi odev valjda odel ili vlegol vo zadruga. Never say never, no ne. V ovoj moment nemam ambiciji da vlezam vo nitu jedno realno show. Edinstvena ponuda što bi ja prihvatil bez razmisluvanje je ponuda za učestvo vo ili na Survivor. Sve ostanato ne dođa predvid momentalno. Sledno to prašanje veli, da li nekogaš si je smetali vona poveća od BFF? Ne, i na ova prašanje imam odgovoreno jedno 125 pati, kako jas, taka i vona. Sledno to prašanje veli, kako reagiraš na hejt komentari? Drag moj b.popovski5, veroval ti ili ne, jas na hejt komentari ne reagiram. What? Reakcija na hejt komentari. Okay. Sledno to prašanje i jedno od najpostavovanite veli, koliko devojki si imal do sega. Dokoliko zboruvame za vrski, sum imal 4 vrski koji trajale poveć od 1 godina. Sledno to prašanje veli, da li ti isto se ponašaš vo privatnoj od život isto kako i na YouTube, te molim pozdravi me. Martin.manev77, pozdrav za tebe. Moj odgovor na tvoje to prašanje bi bil i da i ne. Zašto? Zato što jaz na YouTube i generalno na svite socijalni mreži vi go serviram ona što mislim deka je soodvetno za na socijalni mreži. Taka što ne možem da kažem deka 100% sum iskren na YouTube, no ne zato što ja z vas velažam, tuku zato što se ograničuvam. Znam koliko treba da zboruvam i znam što treba da zboruvam. Znači, samo se vozdržuvam, ne velažam, to je razlika. Da li sebe vidiš kako pobednika na Zvezdama Granda? Iskreno ne. Sledno to prašanje veli, da li ima šansi ti i Ivona da snimate zajedno? Ako misliš na naš comeback na kanalu Ivona i Mario, sega za sega ne. Taka što edinstvena opcija je Ivona momentalno da gostuva na moj kanal vo nekoje od videata. Taka što ete, vo ova prilika apeliram do svita vas vo komentari da ni pišuvate ideji što bi možele da snimame zajedno za moj YouTube kanal. Timo Filip me prašuva najgolema greška vo životu. Ke bidam iskren, postojat mnogo raboti na koje što ne su gor. Međuta, dlaboko vo sebe veruvam deka sekoja greška, ako možem taka da ja kažem, iako ja z greški te gi doživovam kako predizvici, sekoj predizvik vo životot ima svoja uloga vo oblikovanje to na moja ta ličnost, ke si izrazam tako. Isto tako Dimo Filip, koja pesna najmnogu te motivira? Postoji jedna pesna od Dario, ne znam da li go znaje Dario, po starite generaciji sigurno go znaat. Pesnata je na hrvatski i se vika... Što je moje to će doći. Sledno to prašanje veli, vo koja druga država bi sakal da živeš? So zadovoljstvo bi se preselil vo Srbija, zato što tamo se čustvam baš onaka prirodno, kao svoj na svoje to. Međutim, ako zborime za nekoj zemlji nadvor od ajde, ovije prostori, balkanski, bi živel može bi vo Holandija, eventualno Italija. Сега постојат многу земји кои јас сакам да ги посетам и потенцијално да живеам во нив. Меѓутоа, не можам со сигурност да кажам дека би живеел ако
prethodno ne ги посетам како турист. Следното прашање вели кои земји си ги посетил до сега. Сигурен сум дека ќе заборавам некоја. Меѓутоа ајде ќе почнеме вака. Србија, Хрватска, Црна Гора, Грција, Бугарија, Унгарија, Германија, Австрија, Словачка, Чешка. Верувам дека заборавив некоја земја, али генерално сум посетил отприлика 10 земји. Следното прашање вели, читаш ли дневен хороскоп и поздрави ме во видео. Емилија Коцоска, поздрав за тебе. Многу ретко читам дневен хороскоп, верувам во хороскоп, но верувам во тие основни карактеристики на знаците и у тој, ајде да кажам, годишен хороскоп. Генерално читам, али баш ретко. Следното прашање вели колку цигари пушиш во денот. Многу. Од кутија и пол до 2 на ден, тоа ти се отприлика, ајде да кажеме, од 30 до 40 цигари на ден, што е навистина многу. Следното прашање вели кога прв пат си отишол на одмор без твоите? Не знам точно, али мислам дека на некој 13 или 14 години. Не можам точно да се сетам, знам дека првиот одмор без моите беше у Охрид со тогашното мое друштво, али не знам која година точно. Следното прашање вели која ти е омилена серија. Најтазе гледана ми е Елит, така што ете можам да ја издвојам како омилена, една од омилените. Покрај Елит, The Rain, La Casa de Papel, постојат тука уште неколку серии кои ми се баш онака драги. Следното прашање вели би се соблекол ли гол пред камерите? Не, и не знам зошто би го направил тоа. Може би, доколку станува збор за некој професионален ангажман во мојата идна кариера. Али зборувам од професионален аспект, тоа да не изгледа вулгарно, туку професионално со доза на уметност. Твоето мислење за ЛГБТ популацијата. Од една страна, кои сме ние да мислиме, од друга страна, и како треба да мислиме. У моја глава најбитно е луѓето да се сакаат и луѓето да бидат среќни. Јас сум човек open-minded онака максимално, немам предрасуди за никого и за ништо, што е у граници на нормала. За мене, припадниците на ЛГБТ популацијата се у граница на нормала. Буквално имам почит кон секој поединец кој негува љубов, кој шири љубов и сметам дека сите така треба да размислуваме и не ги разбирам луѓето кои имаат предрасуди и никако не можам да се вклопам у тој шаблон, да мразам некого, да го омаловажувам само затоа што е поинаков од мене и моите животни апетити и одлуки. Следното прашање вели 3 работи кои планираш да ги направиш кога ќе заврши оваа лудило. Да купам карта за Амстердам, да се оставам у некоја кафана или дискотека и да ги гушнам силно сите мои блиски луѓе, роднини и пријатели. И се надевам дека ќе ја видам сестра ми која требаше да дојде сега у април за Великден, меѓутоа за жал беше спречена од ова што не снајде сите. Она ми уствари на прво место, заебите и Амстердам и кафана и све, сестра ми да ја видам, па после идеме у Амстердам, идеме ваму и таму. Следното прашање вели што ќе се случи со звездите на Грант доколку не се одржи третиот круг. Ова прашање буквално ми го поставуваат сите секој ден, затоа што забележавте дека веќе неколку саботи немаше звездите на Грант. Не знам што ќе се случува во иднина со сите нас со самото шоу, но пред ден, 2, 3, не знам кога точно, се огласија представниците на Грант продукција со следно известување. Ќе ви го ставам овдека, можете да се стопирате за да го прочитате цело. Тоа значи дека шоуто ќе продолжи, но доколку ова лудило потрае уште месец-два, ќе се одложи за во септември. Така што голема можност постои во септември да не почне нова сезона, туку да се заврши оваа стара. Следното прашање вели од кога се знаете со Ивона и како се запознавте? Имам чувство дека од како знам за себе знам и за Ивона, затоа што генерално ние у Куманово сите се знаеме. Ивона е помала од мене 1 година, сме учеле во исто основно училиште и сме знаеле еден за друг. Меѓутоа првпат се запознавме во 2010 година на Македонски идол. Не се сакавме нешто многу, се хейтавме еден период. 3 години подоцна Ивона, Мартинијан и јас во шоуто Сите наши песни, проект на Македонската радио телевизија, го представувавме нашиот град Куманово и бевме принудени еден на друг, така што работејќи заедно се зближивме и ете, од 2013 година до ден денеска ние сме нераздвојни и важиме за најдобри пријатели.
Следното прашање вели, дали некад би се ишишал на нула? Да ми го поставиш ова прашање пред еден месец, веројатно мојот одговор ќе беше едно големо не. Меѓутоа не сум далеко од тоа, затоа што и самите гледате на шта личи. Не работат фризерските салони, не работи ништо, у комши немам фризер. Единствено што ми останува е да земам машинка и да се ишишам на нула. The next day. Пази, молу. Саорума бабу. Тарам! Ова сум новиот јас. Okay. И последното прашање за денеска е зошто не се дружиш со јутуберите? Ова не е точна констатација, затоа што јас и tekako комуницирам со голем дел од луѓето кои снимаат на YouTube. Меѓутоа, јас никогаш моите пријатели не ги гледам кроз призма на нивната професија. Јас никогаш нема да се дружам со јутубер затоа што јас сум јутубер и тој некој е јутубер. Јас ќе се дружам затоа што имаме некаква соодветна енергија, слични интереси, размислуваме некако идентично, не знам. Од тој аспект сум имал прилика да ги запознам скоро сите и да направам некаква селекција со кого можам да комуницирам у иднина, односно да се дружам и со кого не можам. Во видеото јавните личности ми поставуваат непријатни прашања. Имавте можност да видите кои се тие јутубери, тоа се луѓето со кои јас генерално функционирам од македонската YouTube сцена, меѓутоа ниту еден од нив не го гледам кроз призма на јутубер, затоа што тоа не ми е важно. Јас сум пејач, па не се дружам со пејачи. Се дружам со пејачи, али не затоа што се пејачи, туку затоа што ми се пријатели, затоа што ми одговараат. Да не филозофирам, време е да го завршам денешното видео. Ти секогаш овие видеа во кои што одговарам на вашите прашања знаат да потрајат онака со сати, па после ја монтажа си мача баки. Ке се потрудам и оваа видео да го сведам на некој 10 до 15 минути за да го задржи вашето внимание. Искрено се надевам дека ви се допадна видеото, доколку е така, ставете лайк и претплатете се на мојот YouTube канал со клик на subscribe. Јас сега ве поздравувам, ви посакувам убав остаток од денот или вечерта, кога и да го гледате видеото, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!